ایک ایسی داستان جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک بھٹکتی ہوئی پرچھائی کی پر اسرار و خوفناک داستان، پرچھائی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی ہارر سٹوری پرچھائی ایپیسوڈ نمبر 8۔ میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں سائیں، یہ کہہ کر سکھاں سسکتے ہوئے اس کے پیروں پر جھک گئی اور روندے ہوئے لہجے میں بولی، سائیں میرا ان بھائیوں کے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، آپ کو رب سائیں کا واسطہ میرے بھائیوں کو چھوڑ دیں۔ سکھاں کی بے چارگی اور آنسوؤں سے پر آنکھیں کسی بھی صاحب دل کا دماغ جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی تھی، مگر اس ابلیس صفت پولیس انسپکٹر عالی جا کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی، بلکہ وہ تو سکھاں کی قابل رحمت ہیبت قضائی کو اور ہی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تب اس نے پیروں پر جھکی ہوئی سکھاں کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور جذبات کی پرتپش لرزش سے بولا، چھوکری پیروں میں تیری جگہ نہیں ہے، ادھر آ، یہاں بیٹھ کرسی پر، آجا، شاباش۔ بیچاری سادہ لو سکھاں کو شکرا صفت عالی جا کے مکارانہ رویے نے حوصلہ دیا اور وہ اجرک کے کونے سے اپنی سرمگی آنکھوں کے غمناک گوشے پونجتی ہوئی کرسی پر جا بیٹھی۔ عالی جا اس کے قریب ہی میز پر سکھاں کی کرسی کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس کی سانسیں ناپاک عزائم کی تکمیل کی جوش تلے بے ترتیب ہونے لگیں۔ تب عالی جا نے اپنا دایاں ہاتھ سکھاں کے شانے پر رکھا۔ سکھاں کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے سوچا کہ آج تک کسی مرد نے اس کے سر پر ہی ہاتھ دھرا تھا، یہ شانے پر ہاتھ دھرنے کا کیا مطلب تھا؟ تب پھر اس کے نسوانی وجدان نے اچانک اسے ہوشیار کیا۔ سکھاں تیرے بھائیوں کو میں آج ہی چھوڑ دوں گا، بس آج اور بھی تھوڑا سا۔ عالی جا کی آواز بھراتی جا رہی تھی۔ سکھاں تڑپ کر اٹھی۔ شکاری مغلوب الحوث ہو کر معصوم شکار پر جھپٹا۔ سکھاں نے جھکائی دے کر خود کو انسپکٹر عالی جا کی گرفت سے بچانے کی کوشش کی تو اس سعی میں اس کی چادر انسپکٹر عالی جا کے ہاتھ میں رہ گئی۔ سکھاں بیچاری ایک طرف لرزتی کانپتی ہوئی متوش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سائیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے تھوڑی دیر کی تو بات ہے، آجا پھر تیرے بھائیوں کو چھوڑ دوں گا۔ نہ، جلاد صفت انسپکٹر عالی جا نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا اور پھر آگے بڑھ کر شکرے کی طرح سکھاں پر جھپٹا۔ بے اختیار سکھاں کے حلق سے لرزتی کانپتی ہوئی چیخ برآمد ہوئی، نہیں نہیں سائیں، مجھ غریب کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گھگیائی، اڑی بس کر ورنہ تجھے بھی اندر کر دوں گا۔ انسپکٹر عالی جا نے ابلتی ہوئی آنکھوں سے گھورا۔ اس پر شیطانیت پوری طرح حاوی ہو گئی تھی۔ اس نے سکھاں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سکھاں نے پھر ایک زوردار چیخ ماری۔ اس کے کپڑے بھی مسک گئے تھے۔ وہ اس کے دستے حیوانیت سے نکلنے کے لیے بے بس چڑیا کی طرح تڑپنے لگی۔ سائیں تجھے مرشد سائیں کا واسطہ، اللہ سائیں کا واسطہ مجھ غریب کو چھوڑ دے، میں تیری دھیوں جیسی ہوں، یہ قہر مت کر، وہ معصومیت بھرے انداز میں گھگیائی۔ مگر ابلیس صفت انسپکٹر عالی جا اب سکھاں جیسے ترن والے کو چھوڑنے کے لیے کہاں تیار تھا۔ اس موقع کا تو وہ منتظر تھا۔ بالآخر اس نے سکھاں کو ایک جھٹکا دیا۔ سکھاں کے حلق سے زخمی چیخ برآمد ہوئی۔ ٹھیک اسی وقت انسپکٹر عالی جا کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک پختہ الامر شخص اندر داخل ہوا۔ یہ انسپکٹر عالی جا کا اردلی محمد بخش تھا۔ سائیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ محمد بخش اپنے صاحب کو حالت شیطانیت میں دیکھ کر زور سے بولا۔
अरे तू जा यहाँ से, तेरा इधर क्या काम, अपनी ड्यूटी संभाल। इंस्पेक्टर आली जा अपने उर्दली की बेवकत और अंदाजी पर उसे घूरते हुए तैश में बोला, मगर मोहम्मद बख्श अब उसका मतहत नजर नहीं आ रहा था। मजबूर व बेबस और अपनी इज्जत हारती हुई सुखा को वो एक बेटी के रूप में देख रहा था। उसे इस मंजर ने पल भर में सब कुछ समझा दिया था, लिहाजा वो अपनी आंखों में गुस्से की लपक लिए आगे बढ़ा, अपने अफसर की परवाह किए बगैर इंस्पेक्टर आली जा को परे धकेल कर सुखा से दूर कर दिया और अपने कंधे पर धरी मैली जैकेट उजरक उतार कर सुखा के ऊपर डाल दी और उसके आगे एक गैरतमंद बाप की तरह ढाल बनकर खड़ा हो गया। सामने गुस्से से बल खाते हुए अपने अफसर इंस्पेक्टर आली जा की तरफ कहरबाज नज़रों से घूरते हुए घुर्रा कर बोला, साईं ये आपको नहीं करने दूंगा, चाहे मेरी नौकरी ही क्यों ना चली जाए। फिर वह सिसकती हुई सुखा को मुलायमत भरे लहजे में बोला, चल मेरी धी, तुझे घर छोड़ दूं। ये कहते हुए इंस्पेक्टर उर्दली मोहम्मद बख्श सुखा के सर पर हाथ धरे उस कमरे से बाहर निकाल लाया। इंस्पेक्टर आली जा बफरे हुए सांड की तरह अपनी जगह तलमला कर रह गया। अरे तू चिड़ी तो नहीं हो गई जो अपनी जवान जहान धी को यूं थाने भेज दिया? पता है वो कैसे कैसे शैतान होते हैं। उर्दली मोहम्मद बख्श ने मासी मुरादा को कदरे डिपटते हुए कहा। वो सुखा को अपने साथ लेकर सीधा उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा था और दरवाज़ा मासी मुरादा ने ही खोला था। उर्दली मोहम्मद बख्श ने उस बूढ़ी औरत को ही सुखा की माँ समझा था। मासी मुरादा ने जो सुखा की ये हालत देखी तो बे इख्तियार अपने सीने पर दो हथड़ मारकर हाय करती हुई बोली, अरे कहर हो गया, तू कहाँ चली गई थी धिये? ये तेरे साथ तशवीश ज़दा लहजे में वो अपना जुमला भी मुकम्मल ना कर सकी और बे इख्तियार आगे बढ़कर सुखा को अपने साथ लगाए अंदर आ गई। मोहम्मद बख्श दरवाजे पर ही खड़ा रह गया, मगर मासी मुरादा ने सहन में से आवाज़ देकर उसे अंदर बुला लिया, आवा अंदर आ जा। मोहम्मद बख्श को ज़रा तामल हुआ, मगर फिर कुछ सोचकर झुकी झुकी शिकस्ता सी चौखट से अपना सर नीचे किए अंदर सहन में आ गया। मासी ने परेशानी और घबराहट के मिले जुले अंदाज में मोहम्मद बख्श से पूछा, आप बैठ अदा इधर, मुझे बता तो सही आखिर हुआ क्या? शुक्र कर माई, जो होने वाला था वो नहीं हुआ। उर्दली मोहम्मद बख्श ने उसकी तरफ देख कर कहा। वो चारपाई पर बैठा नहीं था, वो अभी तक मासी मुरादा को सुखा की माँ समझे हुए था। उसने मुख्तसरन मासी मुरादा को सारे हालात से आगाह किया तो मासी मुरादा ने अपना सर पीट लिया और फिर सुखा को गले लगाते हुए मोहम्मद बख्श से ममूनियत भरे लहजे में बोली, अदा तूने इस गरीब लड़की की इज्जत बचाकर बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह साईं तेरे को इसका बड़ा अजर देगा। मुर्शिद साईं मैं तेरे को सदा आबाद रखेगा। मोहम्मद बख्श उसके लहजे पर ज़रा चौंका, क्या तू इसकी माँ नहीं? तब मासी मुरादा ने उसे सुखा और उसके हालात से मुतल्लक सब कुछ बता दिया। मोहम्मद बख्श सारे हालात जानकर दंग रह गया। अब उसे बेचारी सुखा पर बेइंतहा तरस आने लगा। तब आगे बढ़ा और बोला, तू आज से मेरी धी है, खुद को अकेला ना समझना। मेरा नाम मोहम्मद बख्श है, लालू चक्की वाले की गली में ही मेरा घर है। चाचा साईं आप मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आए हो, अल्लाह साईं आपको खुश रखे। पर अब वो इंस्पेक्टर पता नहीं आपको, सुखा ने पहली बार लबे कुशाई करते हुए मोहम्मद बख्श से अज़राहे ममूनियत कहा और आखिर में तशवीश ज़ाहिर करते हुए अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। उसकी तू फिक्र ना कर, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोहम्मद बख्श ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुलायमत से कहा, वो ज़्यादा से ज़्यादा यही करेगा ना कि मुझे नौकरी से निकाल दे, मुझे फांसी तो नहीं चढ़ा देगा। इतना कहकर वो मासी मुरादा और सुखा को दोबारा थाने ना जाने की तंबीह करते हुए वहाँ से रुखसत हो गया। जाते जाते उसने उन्हें यह भी तसल्ली दी थी कि वो मामूली मुलाजम ज़रूर है मगर मामूली इंसान नहीं है। तर इलाके के एक बाअसर ज़िम्मेदार से उसके मरासम हैं।
اس کے ذریعے وہ میر نواز اور احمد نواز کو جلد پولیس کے جنگل سے چھڑانے کی کوشش کرے گا۔ یہ اس سے اگلے دن دوپہر کا ذکر تھا کہ ماسی مرادہ اور سکھا تھوڑی دیر پہلے ہی کھانے سے فارغ ہوئے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت سکھا صحن میں ہی موجود تھی۔ با آواز اس نے پوچھا، کیڑا؟ کون ہے؟ میں ہوں محمد بخش کا بیٹا مراد بخش۔ باہر سے ایک جوان آواز ابھری، بابا نے مجھے ایک پیغام دے کر بھیجا ہے۔ سکھا چونکی۔ اس نے مسرت سے سوچا کہ اس فرشتہ سیرت شخص محمد بخش کا یہ بیٹا مراد بخش ضرور اس کے دونوں بھائیوں میر نواز اور احمد نواز سے متعلق کوئی خوشخبری لایا ہے، لہٰذا وہ دوڑ کر دروازے تک پہنچی اور اسے یکدم کھول دیا۔ سامنے اس کی ایک بانکے سنجیلے نوجوان پر نگاہ پڑی اور اس کے لاشعور کو ایک جھٹکا سا لگا۔ ایکا ایکی اس کی آنکھوں سے ارد گرد کے سارے منظر محو ہونے لگے۔ صرف ایک ہی منظر اس کی احاطہ نگاہ پر شوق میں سما گیا تھا۔ ایک شہزادہ جس کے خد و خال وہ تنہائیوں میں اندر ہی اندر بنتی رہتی تھی، وہ سپنوں کا شہزادہ بالکل حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پاپلر کے درخت کی طرح لمبا چوڑا، دریائے سندھ کے چوڑے کے پاٹ کی جیسی اس کی چھاتی، گھنگریالے بال، پر وجاہت نقوش، روشن اور چمکدار آنکھیں، وہ بھی اس کو دیکھنے میں محو تھا۔ اس نے شلوار قمیض اور سر پر شیشے کے کام والی جاموٹ طرز کی سندھی ٹوپی پہن رکھی تھی، کاندھوں پر اس کے اجرک تھی۔ دروازہ کھلتے ہی سکھا پر جیسے ہی اس کی نظر پڑی تو گویا اس کی دنیا ہی تہ و بالا ہو کر رہ گئی۔ ایسا کامل اور مجسم حسن اس کی نظروں نے پہلی بار دیکھا۔ وہ ڈوب رہا تھا اور ابھر رہا تھا، گلنار سا گلابی چہرہ جسے معصومیت نے ملکوتی حسن بخش دیا تھا، پنجر جھیل جیسی آنکھیں جن میں موہن جوڈرو کی سی اداسی، ستواں ناک، سراہی دار گردن، ناک بھی چاندی کا ابلک، کریڑ کے درخت کی طرح دبلا پتلا مگر شاداب سراپا۔ اس کا تالہ جہاں اور حسن جہاں کے مکمل حسن کا نظارہ دیکھنے کے لیے صدیاں ناکافی تھی۔ وہ دونوں نگاہوں میں گم، میں نہ رہا تو نہ رہی کی تفسیر بنے نہ جانے کتنی دیر اسی طرح گم سم کھڑے رہے کہ اچانک اندر صحن سے ماسی مرادہ کی آواز ابھری، اڑی سکھا، کون آیا ہے؟ تو خاموش کیوں کھڑی ہے؟ اس آواز پر دونوں کا سکتہ ٹوٹا۔ تب سکھا نے گھبرا کر اپنے سر کی چادر درست کی اور گردن ذرا موڑ کر ماسی مرادہ سے جواباً بولی، ماسی، چاچا محمد بخش کا بیٹا آیا ہے کوئی پیغام لے کر۔ یہ کہتے ہوئے سکھا نے ایک نگاہ پھر مراد پر ڈالی تھی۔ سکھا کی سریلی مدر آواز مراد بخش کو اپنی سماعتوں میں رس گھولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ارے چڑی، پھر اسے باہر کیوں روک رکھا ہے؟ اندر کیوں نہیں لاتی؟ ماسی مرادہ کی کھڑکھڑاتی آواز ابھری۔ ایسے میں مراد کی باریک مونچھوں والے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ جواباً سکھا کے حنائی لبوں پر بھی موج تبسم ابھرا اور پھر اس نے اپنے سر کے خفیف اشارے کے ساتھ مراد بخش کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ مراد بخش ایک قدم آگے بڑھا تو اسے یوں لگا جیسے وہ سکھا کے دل کے دروازے کو پار کر رہا ہو۔ وہ گھر کی چوکھٹ پار کر کے اندر صحن میں آ گیا۔ سامنے کھڑی چارپائی بچھی ہوئی تھی جس کے قریب ہی ماسی مرادہ کھڑی شفقت بھری نظروں سے مراد بخش کو دیکھ رہی تھی۔ آ پٹ بیٹھ جا ادھر، تیرا پیو محمد بخش تو چاک ہے؟ مرادہ نے پوچھا۔ ہاں ماسی، وہ ٹھیک ہے، مراد بخش نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا اور گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک جانب کو کھڑی سکھا کو یہ گھبرایا ہوا نوجوان بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے دلکش لبوں پر مسکراہٹ تھی جبکہ سرمگی نگاہوں کے ترچھے تیر مراد بخش کے چہرے پر کھبے ہوئے تھے۔ مراد بخش کو جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا۔
ताहम उसे चारपाई से अचानक उठता देखकर मासी बोली, अरे पुट, मुराद से उठ क्यों गया है, बैठ तो सही। नहीं मासी, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। प्यो ने मुझे एक पैगाम दिया था। वो झिझकते हुए मासी की तरफ देख कर बोला, मगर उसकी नज़रों का मदार हर बार बदल जाता। वो बड़ी मुश्किल में था और नहीं चाहता था कि उसके दिल का चोर आँखों के रास्ते मासी मुरादा पढ़ ले। क्या पैगाम पुट? बिल आकर मासी ने उससे पूछा। मासी, वो अब्बा गोट प्यार खोसा के एक ज़मींदार हाजी अरसला खान से मिला था। वो बहुत अच्छा, शरीफ और गरीबों का हमदर्द ज़मींदार है। मुराद बख्श बताने लगा। उधर सुखा गुमसुम खड़ी एक शहजादे के लहजे की गूंजदार धमक को अपने दिल में किसी ज़रबे मोहब्बत की तरह महसूस कर रही थी। उसकी निगाहें उस पर जमी हुई थी, जिनकी हलावत मुराद बख्श को भी महसूस हो रही थी और अपनी पेशानी अरक आलूद होती महसूस करने लगा था। हालांकि मौसम सर्दी का था। मेरा अब्बा और ज़मींदार अरसला खान थाने जाकर मीर नवाज़ और अहमद नवाज़ को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। बाबा ने उम्मीद तो दिलाई कि काम हो जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो? मेरा भाई जेल से छूट जाएंगे? अपने भाइयों की रिहाई से मुतल्लक उस उम्मीद अफजा बात पर सुखा ने बेइख्तियार मुसर्रत भरे लहजे में मुराद बख्श की तरफ देख कर कहा, तो मुराद बख्श को जैसे अपनी समातों में शहद से ज़्यादा मिठास घुलती हुई महसूस होने लगी। उसने एक नज़र उसकी मासूम चेहरे पर डाली और बेइख्तियार दिल उस परी विश से हम कलाम होने को आमादा बेशौक हुआ। वो बोला, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, बल्कि मुझे पूरी उम्मीद है कि यह काम आसानी के साथ हो जाएगा। अरे पुट, तेरा प्यो मोहम्मद बख्श का एहसान हम कभी नहीं उतार सकते। मासी मुरादा ममूनियत भरे जज्बात से बोली। उधर मोहम्मद बख्श तो वाकई हमारे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आया है। नहीं मासी, इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो बाबा का फ़र्ज़ था। यकीन करो, अगर मैं बाबा की जगह होता तो उस जलील इंस्पेक्टर को थाने में ही अच्छी तरह सबक सिखाता। सुखा उसके लहजे की घन गर्ज पर दंग रह गई। उस कड़ियल जवान के लबो लहजे से तहफ़्फ़ुज़ का सा एहसास हो रहा था। सुखा को अंदर ही अंदर एक अजीब से फ़ख्र का एहसास होने लगा। उसकी निगाहों में मुराद बख्श एक महबूब मुहाफ़िज़ की हैसियत से नज़र आने लगा। अच्छा मासी, अब मैं चलता हूँ। वो जाने लगा। सुखा बेचैन हो गई। मासी मुरादा ने जल्दी से कहा, अरे पुट ठहर, तो तेरे लिए चाँपड़ी का तो बंदोबस्त कर लूँ। नहीं मासी, उसकी ज़रूरत नहीं है। बाबा ने मुझे जल्दी वापस लौटने को कहा था। अच्छा, खुदा हाफ़िज़। मुराद बख्श ने सलाम किया और लौटते समय गैर इरादी तौर पर उसकी नज़रें सुखा की नज़रों से टकराईं। वो प्यासी निगाहों का मिलाप हुआ। फिर तो जैसे समुंदर छलक पड़े, मगर अभी उन बहरे जज्बात को एक ज़रा इंतज़ार दरकार था। फिर कब आओगे? सुखा की बेचैन निगाहों ने पूछा। मेरा तो यहाँ से जाने को दिल नहीं चाह रहा, मुराद बख्श की निगाह शौक ने जवाब दिया। तो फिर एक लम्हे को ज़रा ठहर क्यों नहीं जाते? सुखा की निगाह उल्फत ने सवाल किया। समाजी मजबूरी आड़े आती है। क्या तुम चाहती हो हमारी मासूम और पाकीज़ा मोहब्बत बदनाम हो? हरगिज़ नहीं मेरे सरीजन, हरगिज़ नहीं। जाऊँ अब मैं? हाँ जाओ, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अरे मुंशी जुमा, ये बिचल मिठू के बारे में कुछ बताने जैसा हुआ या नहीं? वडेरे सलार खान ने अपने तहबंद को दुरुस्त करके दोनों टांगे चारपाई पर सुकेड़ कर सामने मुंडे पर विराजमान मुंशी जुमा खान से खड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। समझ में नहीं आता साईं वड्डा, बिचल ने उस रात कब्रिस्तान में ऐसा क्या देख लिया कि जब से अपने हवासों में ही नहीं है, बस चिड़स जैसा गया हो गया है, कुछ बताता ही नहीं। मुंशी ने मौदबाना अंदाज में जवाब दिया। इसका मतलब है कि ये भी गया काम से? लगता तो ऐसा ही है साईं वड्डा, मुंशी ने गोल मोल सा जवाब दिया। तो एक काम और कर मुंशी, हुक्म करो साईं। वो है ना अपने गुलशेर? हाँ साईं, उसे मेरे पास भेज ज़रा। साईं वड्डा, कोई पैगाम उसे देना हो तो मुझे बता दे, मैं उसे कह दूँगा। हाँ ये सही है, तू ऐसा कर, उसे ज़रा बट साईं के पीछे तो लगा दे। ये अपना मिठू तो गया काम से,
बिचल भी होने ना होने के बराबर है। बराबर साईं, हो जाएगा ये काम। इसनाए राह एक चाकर अंदर आया और दस्त बदस्ता मौदबाना अंदाज में वडेरे से बोला, साईं भोतार, वो साईं कोड़ियल शाह आया है। वडेरा इस इतला पर बुरी तरह चौंका और फिर सीधा होकर चाय पड़ी पर बैठते हुए गर्जदार लहजे में बोला, अरे बाबा, भेज उसको अंदर, बाहर क्यों खड़ा किया है। हुलवंज। थोड़ी देर बाद साईं कोड़ियल औताक में दाखिल हुआ और उसके हमरा दो चेले अरबेलू और मग्गू भी थे। भली करे, आए पीर साईं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वडेरे ने अपने दोनों हाथ इस्तकबाल के लिए फैलाए। कोड़ियल शाह से बगलगीर हुआ और उसके अकब में वडेरे का वही चाकर भी हाथ बांधे हुक्म का मुंतज़िर था। वडेरे अपना इस चाकर से बोला, अरे बाबा तकड़ा, अपने पीर साई के वास्ते चाँपड़ी का बंदोबस्त कर। हुलवंज। वो चाकर मौदबाना अंदाज में अपना सर हिलाता हुआ और ताक से निकल गया। आओ आओ पीर साईं, इधर बैठो, आपका तो दीदार ही महंगा हो गया है। हमको हुक्म करते, हम हाज़िर हो जाते, आपने क्यों तकलीफ़ की। आपकी आमद सर आँखों पर। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं, आप भी हमारे लिए मोहतरम हो साईं। बस एक ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए खुद सीधा आपसे बात करने आ गया। साईं कोड़ियल वडेरे की ऐमा पर एक ऊंचे पुश्ते वाले मुंडे पर विराजमान हो गया और वडेरा चारपाई पर। दोनों चेले अरबेलू और मग्गू ज़मीन पर बिछी साफ सुथरी रलियों पर बैठ गए। साईं कोड़ियल ने गला खंकार कर साफ किया, फिर वडेरे की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से बोला, वडेरा साईं, आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मगर उसने अपना जुमला दानिस्ता अधूरा छोड़ते हुए तिरछी नज़रों से मुंशी जुमा खान की तरफ देखा। वडेरा सलार खान फ़ौरन उस बात और रुख के नज़र का मतलब समझते हुए बोला, पीर साईं, जिस तरह तेरे ये दोनों ख़ास आदमी है, बिल्कुल इसी तरह ये मुंशी भी अपना ख़ास मारो है। आप बिला झिझक बात करो। वडेरा साईं, जिस बात से मैं तेरे को आगाह करने आया हूँ वो बड़ी ख़ास नोयत की है और उसका पता मैंने दिन रात की एक करके बड़ी कड़ी रियाजत के बाद चलाया है। साईं कोड़ियल का लहजा अचानक पुर इसरार और सरगोशियाना हो गया था। उसकी बात सुनकर वडेरा सलार खान एक लम्हे को ठटका। अब उससे साईं कोड़ियल की पहेलियों में ये गुफ्तगू उलझन अमेज बेचैनी में मुब्तला कर रही थी। ताहम उसे अच्छी तरह याद था कि जब उसने मोहम्मद मलोक नामी छोकरे को अपनी बेटी सोमरी समेत कारा करके कत्ल करना चाहा था तो मोहम्मद मलोक नामी वो नौजवान रूपोश हो गया था और फिर उसने साईं कोड़ियल से उसके बारे में मदद चाही थी कि वो अपने इल्म के ज़रिए उस नौजवान का पता चलाए। ये बहुत पुरानी बात थी। वडेरा वक्तन फ़ौक्तन इस काम के बारे में साईं कोड़ियल से पूछता रहता था, मगर उसे हनूज़ कामयाबी नसीब नहीं हुई थी। मगर आज बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर साईं कोड़ियल को अपने औताक में देखकर वडेरा सलार खान खुश हो गया था और जान गया था कि साईं कोड़ियल ज़रूर कोई ख़ास खबर लाया है, क्योंकि उसका अचानक आना खाली अज़ इल्लत ना था। और जिस साईं कोड़ियल ने वडेरे से ख़ास नोयत की खबर सुनाने का कहा तो वडेरा जल्दी से बाछें फैलाए हुए बोला, हाओ हाओ साईं बोला, मैं सुन रहा हूँ और मुझे ये भी पता है कि आपको इस काम में कितनी मेहनत करनी पड़ी है। उस छोकरे मोहम्मद मलूक का हमने पता चला लिया है जिसे तूने अपनी बेटी सोमरी के साथ कारा किया था और जो बाद में फ़रार हो गया था। साईं कोड़ियल ने जैसे अचानक इंकिशाफ किया। अच्छा साईं, ये तो बड़ी बात बता दी आपने। मुझे एक बार उस कमीने का पता चल जाए, मैं उसे खून में नहला दूंगा। वडेरा आलमे तैश में दांत पीसते हुए बोला। मगर वडेरा साईं, इस बार इस छोकरे को हलाक करना तेरे लिए इतना आसान ना होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। साईं कोड़ियल के संजीदा और पुर इसरार लहजे ने वडेरे सलार खान को बुरी तरह चौंकने पर मजबूर कर दिया। वो कदरे हैरत अमीर लहजन से उलझन से उसकी तरफ देख कर बोला, ये आप क्या कह रहे हो पीर साईं।
ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بہت بڑی طاقت اختیار کر چکا ہے، اس کے ساتھ اب تمہیں سوچ سمجھ کر نمٹنا ہوگا، سائیں کوڑیل نے کہا، اور اس کی نظریں خلا میں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ ادھر وڈیرا سالار خان بدستور الجھن امیز پریشانی کے ساتھ سائیں کوڑیل کا چہرہ دیکھنے لگا۔ پھر وہ بے چہ لہجے میں بولا سائیں کوڑیل سے، آخر پتہ تو چلے پیر سائیں کہ مردود ہے کدھر، اور اس نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ سائیں کوڑیل متانت امیز پر اصراریت سے بولا، بٹ سائیں کے بارے میں تو جانتے ہو نا؟ ہاؤ جانتا ہوں۔ وڈیرے کو اپنی آواز دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہی تو محمد ملوک ہے وڈیرا سائیں۔ مجھے پہلے بھی اس مردود پر شک تھا کہ یہی محمد ملوک ہوگا۔ وڈیرا یہ کہتے ہوئے یکدم تیش میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور منشی جمعہ خان کی طرف ایک نظر ڈالی۔ وہ بھی وڈیرے کی طرف ایسی فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، سائیں وڈا میری بات درست ثابت ہوئی نا؟